आओ असी सारे अपनी अखां बंद करिए, सिरां नूं खुदा दे हजूर दे विच झुकाइए जो साडे सारिਆਂ ਦਾ सृष्टि करता है, रचनहार खुदा है। असी उस परमेश्वर का वचन सुनने तो पहले असी खुदा अगड़ी दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आसमानी पिता, यहोवा महाप्रतापी खुदा, असी तुहाडे ही बेटे आए खुदा। असी अपने खुदावंद खुदा यसू नासरी दे पाक और जलाली नाम दे वसीले तुहाडे चरनां दे विच आउणे आ, क्योंकि तुसी साडे ते बड़ी किरपा करदे हो, बार बार वक्त दिंदे हो कि असी तुहाडे वचन नूं सिख सकीए और खुदा तुहाडे कोलों सिख के ते तुहाडे वचन नूं आए खुदा दूसरिਆਂ तक पहुँचा सकीए। आए खुदा हुण प्रार्थना करदा है कि जो भी तेरा वचन इस जगह ते पढ़िया जाए, आए खुदा बोलिया जाए, आए खुदा जब तेरे लोग दूर दूर तक खुदा तेरे कलाम नूं अपने अपने घरां दे विच सुनन ते खुदा सुनन वालियां उत्ते तेरी दया होवे। आए खुदा मैं प्रार्थना करियां है, तुसी प्रार्थना नूं सुन लिया है। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। असी अज खुदा दा वचन पढ़ांगे। उस तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहना है कि अज दा जो विषय है वो गुड फ्राइडे के विषय विच होएगा और असी थोड़ा समझना है खुदा के कलाम दे विचों और वचन नूं सुनांगे, वचन नूं समझांगे ते जिद्दां ही वचन सानूं कहेगा असी उसनूं पूरा करांगे ते फिर ही सानूं आशीष मिलेगी, फिर ही सानूं बरकत मिलेगी। तुसीं समझना है कि एक गुड दिन क्यों आ, एक चंगा दिन क्यों आ, ਉਹਦਾ कारण की आ। असी थोड़ा थोड़ा करके अज खुदा दे वचन चो पढ़ांगे और जितों जितों तक भी तुसी इस आवाज़ नूं सुन रहे हो, अगर बड़े रीस नाल सुनोगे, बड़े ध्यान दे के सुनोगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुहानूं रोशनी देगा, तुहानूं चानण देगा, तुहानूं प्रकाश देगा। तो असी खुदा दे वचन चो पहले शुरू करांगे, फिर असी और अगे जाके असी समझांगे। तो असी पढ़ते हाँ खुदा दे वचन दे विचों कुरिन्थियां दा खत पहला और उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत तो कुछ आयतां पढ़ांगे, फिर असी खुदा दा कलाम असी बड़े ध्यान नाल समझांगे। पढ़िए। सलीब की कथा तो लिखिया है, खुदा दा खादम खुदा दा संत पौलुस की कहंदा कुरिन्थियां दी संगत नूं कहंदा सलीब दी कथा उन्हां दे भाणे ते उन्हां लोकां दे भाणे ਜਿਹੜੇ नाश हो रहे ਹਨ ते ਜਿਹੜੇ नाश हो रहे ਹਨ मूर्खताई है ते लिखिया ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, परंतु साडे भाणे पर ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ परमेश्वर ਦੀ शक्ति है। ਤੇ ਸਲੀਬ परमेश्वर ਦੀ शक्ति। तो मैं दसना चाहना खुदा के वचन के अनुसार, मैं एक बार फिर तुहानूं दोबारा रिपीट करना चाहना है क्योंकि खुदा दे दास ने कुरिन्थियां दी कलीसिया नूं की किया, कहंदा सलीब दी कथा, सलीब दी कहानी। ਜਿਹੜੇ लोग नाश हो रहे उन्हां दे वास्ते ਉਹ मूर्खताई। क्यों? क्योंकि उन्हां नूं सलीब दी कहानी दा पता नहीं गा कि सलीब दी कहानी की है। उन्हां नूं सलीब दी कथा दा पता नहीं गा कि सलीब दी कथा की है, क्योंकि खुदा दे कलाम च भी लिखिया कि खुदा ने इन्हां भेदां नूं और ज्ञानियां तो गुप्त रखिया, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਰਦੂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। तो मैं दसना चाहना खुदा दे वचन के अनुसार कि सलीब की कथा नूं असीं समझना अज के सलीब की कथा की आ, सलीब की कहानी की आ, क्योंकि जिहड़े सिख लैंदे आ, जिहड़े समझ लैंदे आ और सलीब उन्हां दे वास्ते परमेश्वर की सामर्थ बनदी है, सलीब उन्हां वास्ते खुदा की शक्ति की हो जाती है, बन जाती है। पर जिन्हां नूं सलीब दे बारे ज्ञान नहीं गा, सलीब दे बारे पता नहीं गा,
तो खुदा दा वचन दसदा उन्हां दे वास्ते ते मूर्खताई आ, उन्हां दे वास्ते ते बेसमझी आ, क्योंकि उन्हां नूं सलीब दे बारे कोई ज्ञान है नहींगा। तो अज असीं खुदा दे वचन चों समझना है कि खुदा दा कलाम जिहड़ा दस रहा सानूं बार-बार मेरे कहण दा भाव है कि वचन जिहड़ा ठीक साडी की आवे समझ आ रहा है। तो तां खुदा दा कलाम दसदा है कि सलीब दी कथा उन्हां लोकां दे वास्ते ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਚਾਨਣ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, जुड़ गए हैं। और ये सलीब साडे वास्ते सामर्थ बन गई है, साडे वास्ते शक्ति बन गई है और सलीब साडे वास्ते और एक खुदा तक पहुंचने का रास्ता की हो चुका है, बन चुका है। तो असीं थोड़ा थोड़ा करके पहले पढ़ांगे, फिर नाल नाल थोड़ा थोड़ा असीं समझांगे। एक ऐत असीं होर खुदा दे कलाम चों पढ़दे हां, रोमियां दी पत्री और उसका पहला अध्याय ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੇਚਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਚਾਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉद्धार ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਧਰਮੀ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਚਾਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੇਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ 39 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ
ਔਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਨੇਚਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਚਾ ਲੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਔਰ ਮਨਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇਚਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। तो ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ। तो मैं दसना चाहना है कि लिखा जेड़े परमेश्वर विच ते और संसार दे लोकां विच ते तीसरी चीज लिखा जेड़े नाश हो रहे आ उन्हां विच असीं परमेश्वर दी की आ? सुगंधी हां। तो मैं दसना चाहना खुदा दे वचन चों कि सानू समझना चाहिए है कि खुदा साडे द्वारा अंजील लोकां तक पहुंचा रहा है, खुदा साडे द्वारा अपने भेद जेड़े आ और दुनिया तक खोल रहा है, ताकि हर शख्स अंजील दे विषय च सीख लवे, हर शख्स सलीब दे विषय सीख लवे, हर शख्स सलीब दिते हुए यीशु मसीह दे बारे विच की कर लवे, सीख लवे। पढ़िए फिर असीं खुदा दे कलाम च समझना। मैं थोड़ा थोड़ा करके दसना चाहना ताकि वचन जेड़ा है और ठीक ढंग नाल समझ आ जाए। 15 ऐत नूं थोड़ा अगे पढ़ांगे होर असीं फिर समझांगे। पढ़ी इन्हां नूं मौत लई ते लिखिया इन्हां नूं मौत लई, मौत दी बोह पर, मौत दी बोह पर, उन्हां नूं जीवन लई, उन्हां नूं जीवन लई, जीवन दी बोह हां, जीवन दी बोह है। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗ ਕੌਣ ते ਹੈ? लिखिया इन्हां गल्लां दे योग कौन है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਥੈਸਲੂਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ। ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਸਣੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? जुड़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा दसना चाहना खुदा दे वचन के अनुसार
ਤੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਔਰ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਕੱਢਣ ਵੇਚਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 46 ਐਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਸਾਮਰਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਅੰਜੀਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆ ਨਜ਼ਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਟਕਾਏ, ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਟਕਾਏ ਆ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਲੀਬ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਆ ਨਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਬਚਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਰਕ ਆ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दसांगा खुदा दे वचन चों जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु ने बोलिया है उसनू बाइबल दे वचन दे अनुसार असी 7 गल्लां नहीं कह सकदे हां, 7 कलमे नहीं कह सकदे हां। और खुदा दा कलाम दसदा है इस 7 तरह दी ठीक शिक्षा भी कह सकदे हां ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜੀ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे पिता हे ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ,